હર હર મહાદેવ મિત્રો, આજના નવા વિડીયોમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. કાલે આપણે સાંભળ્યું કે બંધન અને મોક્ષ કા સ્વરૂપ તથા મોક્ષ કે ઉપાય કા વર્ણન. તો તેમાં જ આપણે આગળ હવે વાંચીએ છીએ શિવપુરાણમાંથી. सर्वज्ञता तृप्ति अनादि बोध स्वतंत्रता नित्य अलुप्त शक्ति आदि से संयुक्त होना और अपने भीतर अनंत शक्तियों को धारण करना महेश्वर के इन 6 प्रकार के मानसिक ऐश्वर्यों को केवल वेद जानता है। अतः भगवान शिव के अनुग्रह से ही प्रकृति आदि 8 तत्व वश में होते हैं। भगवान शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए उन्हीं का पूजन करना चाहिए। शिव तो परिपूर्ण है, निस्पृह है, उनकी पूजा कैसे हो सकती है? इसका उत्तर यह है कि भगवान शिव के उद्देश्य से उनकी प्रसन्नता के लिए किया हुआ सत्कर्म उनके कृपा प्रसाद को प्राप्त करने वाला होता है। शिवलिंग में शिव की प्रतिमा के तथा शिव भक्तजनों में शिव की भावना करके उनकी प्रसन्नता के लिए पूजा करनी चाहिए। वह पूजन शरीर से, मन से, वाणी से और धन से भी किया जा सकता है। उस पूजा में प्रकृति से परे महेश्वर पूजा कर विशेष कृपा करते हैं। यह सत्य है। शिव की कृपा से कर्म आदि सभी बंधन अपने वश में हो जाते हैं। कर्म से लेकर प्रकृति पर्यंत सब कुछ जब वश में हो जाता है तब वह जीव मुक्त कहलाता है और स्वतात्मा रूप से विराजमान है। परमेश्वर शिव की कृपा से जब कर्म जनित शरीर अपने वश में हो जाता है तब भगवान शिव के लोक में निवास प्राप्त होता है। इसी को सालुक्य मुक्ति कहते हैं। जब तन्मात्राएं वश में हो जाती है तब जीव जगदम्बा सहित शिव का सामीप्य प्राप्त कर लेता है। यह सामीप्य मुक्ति है। उसके आयुध आदि और क्रिया आदि सब कुछ भगवान शिव के समान हो जाते हैं। भगवान का महाप्रसाद प्राप्त होने पर बुद्धि भी वश में हो जाती है। बुद्धि प्रकृति का कार्य है, उसका वश में होना सापृष्ट मुक्ति कही गई है। पुनः भगवान का महान अनुग्रह प्राप्त होने पर प्रकृति वश में हो जाएगी। उस समय भगवान शिव का मानसिक ऐश्वर्य बिना यत्न के ही प्राप्त हो जाएगा। सर्वज्ञता आदि जो शिव के ऐश्वर्य है उन्हें पाकर मुक्त पुरुष अपनी आत्मा में ही विराजमान होता है। वेद और शास्त्रों में विश्वास रखने वाले विद्वान पुरुष इसी की सायुज्य मुक्ति कहते हैं। इस प्रकार लिंग आदि में शिव की पूजा करने से क्रमशः मुक्ति स्वतः प्राप्त हो जाती है। इसीलिए शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए तत्संबंधित क्रिया आदि के द्वारा उन्हीं का पूजन करना चाहिए। शिव क्रिया, शिव तप, शिव मंत्र जप, शिव ज्ञान और शिव ध्यान के लिए सदा उत्तरोत्तर अभ्यास बढ़ाना चाहिए। प्रतिदिन प्रातः काल से रात को सोते समय तक, जन्म काल से लेकर मृत्यु पर्यंत सारा समय भगवान शिव के चिंतन में ही बिताना चाहिए। सदोजाताती मंत्रों तथा नाना प्रकार के पुष्पों जो शिव जी की पूजा करता है वह शिव को प्राप्त ही होगा। ऋषिगण बोले, हे सुव्रत, अब आप लिंग आदि में शिवजी की पूजा का विधान बताइए। મિત્રો, આપણે જે અત્યાર સુધી સાંભળ્યું એની અંદર ક્રમશઃ આપણને બતાવ્યું છે કે સાલોક્ય મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે, સામીપ્ય મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે, સાષ્ટી મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે અને સાયુજ્ય મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. જે શિવ ભક્ત હોય છે એવું નથી કે આખો દિવસ તમે બેઠીને શિવ ભજન શિવ 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 કરો. તમે શિવ પૂજા કરો છો તો તમે એની લિંગની પૂજા પણ કરી શકો છો. કોઈ પણ શિવ ભક્ત છે તો એને પણ તમે કોઈ પણ તમારા શબ્દોથી, વાણીથી પણ પૂજા કરી શકો છો. અને કશું જ ન કરવું હોય તો જેની પાસે બીજો સમય ના હોય, પર્યાપ્ત ધન પણ ના હોય, તે શિવ પૂજા ખાલી માત્ર એમના કામ કરતાં કરતાં એમના હૃદયથી બોલેલા શિવ ભગવાનના નામ શિવ શિવ શિવ, સાંભ સદા શિવ, હર હર મહાદેવ, ઓમ નમઃ શિવાય, આ બધા જાપ કરીને પણ શિવ પૂજા કરી શકે છે. તે માનસિક શિવ પૂજા જપ વિધિથી કરેલી કહેવાય છે. આમાં જ આપણે વાંચ્યું હતું ને હમણાં કે શિવજીને આપણે શિવ
પૂજાથી પણ પ્રાપ્ત કરી શકીએ, શિવ તપથી પણ પ્રાપ્ત કરી શકીએ, શિવ મંત્ર કે જપ અને શિવ જ્ઞાન મેળવીને કે શિવજીનું ધ્યાન ધરીને પણ આપણે શિવ પૂજા કરી શકીએ. તો ભગવાન શિવ એટલે કે એટલા ભોળાનાથ કહેવાય છે કે તમે એને હૃદયથી જે જાપ કરો છો, મનથી જે યાદ કરો છો, તેમાં તમારો સમર્પણ ભાવ હોય તો ભગવાન શિવ તમારા ઉપર ચોક્કસ કૃપા કરે છે. ચલો હવે આગળ આપણે જાણીએ છીએ. ઋષિગણને પૂછે છે પ્રશ્ન, તો ઋષિગણ કંઈક સૂતજી વચ્ચેનો સંવાદ છે તે આપણે સાંભળીએ. ऋषिगण बोले, हे सुव्रत, अब आप लिंग आदि में शिव जी की पूजा का विधान बताइए. सुत जी बोले, हे द्विजो, मैं लिंगों के क्रम का यथावत वर्णन कर रहा हूँ, आप लोग सुनिए. वह प्रणव ही समस्त अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला प्रथम लिंग है. उसे सूक्ष्म प्रणव रूप समझिए. सूक्ष्म लिंग निष्कल होता है और स्थूल लिंग सकल होता है. पंचाक्षर मंत्र को ही स्थूल लिंग कहते हैं. उन दोनों प्रकार के लिंगों का पूजन तप कहलाता है. वे दोनों ही लिंग साक्षात मोक्ष देने वाले हैं. पौरुष लिंग और प्राकृतिक लिंग में रूप में बहुत से लिंग है. उन्हें भगवान शिव ही विस्तार पूर्वक बता सकते हैं. दूसरा कोई नहीं जानता. पृथ्वी के विकारभूत जो जो लिंग ज्ञात है उनको मैं आप लोगों को बता रहा हूँ. અર્થાત કે ઋષિગણને સૂતજીને પૂછેલું કે શિવજીની પૂજા કરવાનું અમને સમજાવો, વિધિપૂર્વક કઈ રીતે આપણે કઈ રીતે કરી શકીએ છીએ. તો સૂતજીએ એમને કીધું કે હું શિવલિંગ જે પૂજાનું વર્ણન કહું છું એની અંદર 2 પ્રકારના શિવલિંગ હોય છે, એક સૂક્ષ્મલિંગ અને એક સ્થૂલલિંગ. જે સૂક્ષ્મલિંગ હોય છે એને નિષ્કલ હોય છે અને સ્થૂલલિંગ હોય છે તે શકલ હોય છે. પંચાક્ષર મંત્રોથી જે બને છે એ સ્થૂલલિંગ કહે છે. અને બંને લિંગની આપણે પૂજા કરીએ છીએ અને પૂજા કરવાથી સાક્ષાત આપણને મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે. પુરુષલિંગ અને પ્રકૃતિલિંગ એ રીતે પણ એ લિંગને જાણી શકાય છે. ચલો હવે આગળ આપણે જાણીએ કે આપણને સૂતજી શું માહિતી આપે છે. उनमें प्रथम स्वयंभू लिंग, दूसरा बिंदु लिंग, तीसरा प्रतिष्ठित लिंग, चौथा चर लिंग और 5वां गुरु लिंग है. देवर्षियों की तपस्या से संतुष्ट होकर उनके समीप प्रकट होने के लिए पृथ्वी के अंतर्गत बीज रूप से व्याप्त हुए भगवान शिव वृक्षों के अंकुर की भांति भूमि को भेद कर नादलिंग रूप में व्याप्त हो जाते हैं. वे स्वतः व्यक्त हुए शिव ही स्वयं प्रकट होने के कारण स्वयंभू नाम धारण करते हैं. ज्ञानी जन उन्हें स्वयंभू लिंग के रूप में जानते हैं. મિત્રો 5 લિંગના આમાં પ્રકાર બતાવેલા છે કે સ્વયંભૂ લિંગ હોય છે, બિંદુ લિંગ હોય છે, પ્રતિષ્ઠિત લિંગ હોય છે, ચર લિંગ હોય છે અને ગુરુલિંગ હોય છે. અને એમાં સ્વયંભૂ લિંગ વિશે આપણને જણાવ્યું છે કે વૃક્ષોની જે શાખાઓ એટલે કે મૂળ જમીનની અંદર અંકુરિત થતા હોય અને એમાંથી જ ભગવાન શિવ પોતે શિવલિંગના આકાર બનાવી અને પોતે જ જમીનમાંથી પ્રગટ થતા હોય છે તેને स्वयंभू लिंग कहवाय છે. चलो હવે આગળ આપણે વાંચીએ. उस स्वयंभू लिंग की पूजा से उपासक का ज्ञान स्वयं ही बढ़ने लगता है. सोने चांदी आदि के पत्र पर, भूमि पर अथवा वेदी पर अपने हाथ से लिखित जो शुद्ध प्रणव मंत्र रूप लिंग है उसमें तथा यंत्र लिंग का आलेखन करके उसमें भगवान शिव की प्रतिष्ठा और आह्वान करें. ऐसा बिंदु नादमय लिंग स्थावर और जंगल दोनों ही प्रकार का होता है. इसमें शिव का दर्शन भावनामय ही है, इसमें संदेह नहीं. जिसको जहाँ भगवान शंकर के प्रकट होने का विश्वास है उसके लिए वहीं प्रकट होकर वे अभिष्ट फल प्रदान करते हैं. अपने हाथ से लिखे हुए यंत्र में अथवा कृत्रिम स्थावर आदि में भगवान शिव का आह्वान करके 16 उपचारों से उनकी पूजा करें. ऐसा करने से साधक स्वयं ही ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है और इस साधन के अभ्यास से उसको ज्ञान की भी प्राप्त हो जाता है. મિત્રો આમાં શું કહ્યું છે કે સ્વયંભૂ લિંગની પૂજા તમે
કરો છો તો તમને પોતાને જ્ઞાન વધે છે જીવનની અંદર. ત્યાર પછી કહ્યું છે કે સોના ચાંદીના પત્રો પર કે ભૂમિ ઉપર કે વેદો પર કે હાથથી લખેલું કોઈ પણ શુદ્ધ પ્રણવ હોય છે તે મંત્રરૂપ લિંગ, તેની અંદર યંત્રરૂપ લિંગ આવી રીતે શિવની પ્રતિષ્ઠા કરી, આહ્વાન કરી અને તે બિંદુનાદમય લિંગ તરીકે સ્થાવર થાય છે. અને આપણે કોઈ પણ વસ્તુની અંદર શિવના દર્શન કરવા અને કોઈ પણ પ્રકૃતિ છે, કુદરતી છે કે કૃત્રિમ છે, યંત્ર કે કંઈ, તેની અંદર ભગવાન શિવનું આપણે મનથી જ આહ્વાન કરી અને શૂલોપચારથી જો પૂજા કરે છે કોઈ પણ શિવભક્ત, તો તે પોતે ઐશ્વર્યને પ્રાપ્ત કરે છે. ભગવાને તો આપણને બધા રસ્તા બતાવીએ છીએ, પણ મિત્રો શું હોય છે કે આપણે પૂરી શ્રદ્ધા નિષ્ઠા સાથે કરવું પડે છે કર્મ. જીવનની અંદર ભાગ્ય, કર્મ અને મહેનત આપણી જ્યારે જોડાય છે ત્યારે જ આપણને બધા ફળ સ્વરૂપ મળે છે. પણ એનો મતલબ એવો નથી કે આપણે ભગવાનને ભૂલી જવા જોઈએ, કે આપણે ભગવાન માટે કંઈ કરવું ના જોઈએ, કે આપણે કોઈ પણ સારા કાર્ય ના કરવા જોઈએ. હંમેશા સારા કાર્ય કરવા માટે તત્પર રહેવું જોઈએ, ભગવાનને પણ એટલા જ યાદ કરવા જોઈએ. અને સાથે અત્યારે કળિયુગ છે અને એમાં 2026 એટલે એટલો જલ્દીનો જમાનો છે કે માણસોને ઘરમાં પણ ક્યારેક ફોનના મેસેજમાં વાત કરવી પડે છે તો ઘણા વિચારે કે હવે આમાં મારે શું કરવું. તો એવું નથી કે મારે શું કરવું. તમે મનથી, હૃદયથી સ્થિર થઈ અને ભગવાન શિવનું ધ્યાન ધરીને પણ શિવ પૂજા કરી શકો છો અને ફળ પ્રાપ્ત કરી શકો છો. ચલો હવે ફરી મળીશું એક નવા વિડીયો સાથે. જો મહાદેવના ભક્તો તેમજ મારા દરેક મિત્રો જે કોઈ પણ આ વિડીયો શાંતિથી સાંભળ્યો અને જે કોઈને પણ મહાદેવજી વિશે હજી વધુ સાંભળવું હોય તેને મારી એક નમ્ર વિનંતી છે કે મારા આ વિડીયોને લાઈક કરી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, જેથી નવા આ જ વિડીયો હું શિવપુરાણના આગળ જ્યારે યુટ્યુબ ઉપર મૂકું છું, અપલોડ કરું છું, ત્યારે તમને પણ મળે. તમારી બહુ ઝાઝો સમય નહીં લે મારા વિડીયો, કેમ કે તમે ક્યારેય ટ્રાવેલિંગ કરતા હશો કે ક્યાંય શાંતિથી 5-10 મિનિટ બેઠા હશો, અથવા તો ક્યારેક જે હાઉસવાઈફો હોય છે એને શું હોય છે કે કામ કરતાં કોઈ પણ ભગવાનનું સાંભળવાની ટેવ હોય છે કે કંઈ સોંગ સાંભળતા હોય છે, ભજન સાંભળતા હોય છે, તો ત્યારે પણ તમે મારો વિડીયો ચાલુ રાખી અને શિવપુરાણની નાની વાતો સાંભળી શકો છો. એક સાથે હું વધારે કંઈ નથી કહેતી આમાં. એનું કારણ છે એકી સાથે તમે જેટલું વધારે એકસાથે સાંભળી લો ને તો તમને પણ નથી યાદ રહેવાનું. ઓલું રોજે થોડું કરીને સાંભળીએ તો કહેવત છે ને આપણે ગુજરાતીમાં કે ટીપે ટીપે સરોવર ભરાય. હા, તો એવી જ રીતે આપણે ટીપે શિવજીનું થોડું જ્ઞાન મેળવતા જાય. એના માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને વિડીયોને લાઈક કરજો. હર હર મહાદેવ મિત્રો.